नाल ज्ञानी केवल सिंह जी जुड़े हुए ने, साबका जथेदार ने। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानी जी तुहाडा। शुरुआत मैं इस पॉइंट तो करन जा रहा, नियुक्ति नूं लैके सवाल भी उठ रहे ने। नियुक्ति हुई भी है, स्थाई जथेदार अकाल तख्त साहब दे उत्ते हुण थाप दिते गए ने। तुहाडा पहला रिएक्शन इस पूरी नियुक्ति नूं लैके, नियुक्ति दी प्रक्रिया नूं लैके और ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं अहुदे तो हटाए जाण दी गल नूं लैके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहली गल है कि सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ वेदांती जी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अकाल तख्त ਵੱਲੋਂ एक आदेश ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि अकाल तख्त ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अकाल तख्त ਨੂੰ तख्त ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, जथेदार के आदेश ਨੂੰ आदेश ਮੰਨਦੀ कि नहीं ਮੰਨਦੀ। एक पंथ ਨੂੰ जवाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ देना बनता है। बस अगली गल आप हरप्रीत सिंह जी की, उन्होंने ज्ञानी गुरबचन सिंह के बदल वजों लाया गया सी। जो बदनाम हो गए सन, उन्होंने सौदे साध नूं माफ़ी इन्होंने बादलकियां के परिवार वालों कहन ते दबाव थले आके दिती तो उन्होंने लाया गया कि उन्होंने पक्का नहीं सी कीता जा सकता। उन्होंने क्यों नहीं पक्का किया गया? उन्होंने की नुक्स है? उन्होंने इन्ना समा काम किया है, नहीं नवीं नियुक्ति करने की की लोड़ पई है। फिर जी नियुक्ति की गई है कि पंथ नूं पुछ के की गई है। प्रधान जी अज ये कह रहे हैं कि पंथ दी जिथे आवाज़ आ रही सी जी कि पक्का जथेदार चाहिए जी, टैंपरेरी जथेदार नहीं चाहिए। एक तरह दीयां दलीलां दित्तियां जा रही ने, किहड़े पंथ नूं पुछया गया है? हुण ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ की नुमाइंदगी नहीं करती। अज ये टोटे टोटे हो चुके हैं, इस करके इहदा तो एतबार पंथ का उठिया होया है। ये जो कुछ अज किया गया ये पंथ दीयां भावनावां नाल खिलवाड़ किया गया। ये ढंग तरीका जिहड़ा पंथ नूं प्रवान नहीं है। इस करके वड्डे सवाल जिहड़े पंथ दीयां सत्थां विच जिहड़े ने ये उठने बड़े कुदरती ने और सच्चे ने। तुसीं एक गलबात करदे कह रहे सी बादल दल दे विरोधी, असीं किसी दे विरोधी नहीं सी, पंथ दे सेवक हां। साडा ना बादल दल नाल विरोध है ना किसी नाल समर्थन है। असीं जिहड़ी भी गल करदे हां गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरु खालसा पंथ दे हित विच गल करदे हां, साडा विरोध किसी नाल नहीं है। असीं ते समर्थक हां खालसा पंथ दे। अज अकाल तख्त की गरिमा देखनी पेगी कि वर्तमान समय की स्थिति की है। अज अकाल तख्त के उत्ते बैठे सेवादारां की कीमत की है। हुण भाई हरप्रीत सिंह नूं क्यों इतना स्वैच्छित शब्द क्यों वरतिया जा रहा है? उन्होंने क्यों नहीं विद्वान सज्जन सन जो जिम्मेवार सन, उन्होंने किवें काम किया है? उन्होंने क्यों नहीं लगातार इत्थे बिठाया गया? उन्हें जगह दमदमा साहब ते कोई नवां सेवादार ला दिता जांदा, इंज क्यों किया गया? किते ना किते सियासी जापदा है कि कोई चिट्ठी इन्होंने माफ़ी वास्ते दोबारा अकाल तख्त ते भेजी है। इन्होंने शक है कि शायद वो चिट्ठी के उत्तर विच वो साड़ी मर्जी मुताबिक उन्होंने उत्तर नहीं देना, तो नवे थापे गए जथेदार नूं अपनी मर्जी मुताबिक बुलवा लैणगे ते अपनी मर्जी की गल करवा लैणगे। इस कारण करके अज इत्थे वड्डे सवाल ने, सोशल मीडिया ते चल रहे ने, आम संस्था भी चल रहे ने। इहदा जवाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खालसा पंथ नूं हर देना चाहिए और देना पवेगा। ये लाजमी है ताकि ये जवाबां तो बगैर असीं अगे नहीं वध सकदे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं क्यों स्थाई तौर दे उत्ते नहीं लगाया जा सकदा सी, ते दूजी गल जो ज्ञानी केवल सिंह जी भी कह रहे हैं कि किहड़े पंथ नूं जाके पुछया तुसीं, किहनां नूं जाके पुछ लिया उस तो बाद ये नियुक्ति कर दित्ती। ये प्रवान नहीं है पंथ नूं जिस तरीके नाल नियुक्ति कर दित्ती गई है नवे जथेदार साहब दी। भाई मनजीत सिंह गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही। पहला तो मैं सत्कार नाल सारे सिंघां नूं फतेह बुलाउणा चाहुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। दूसरी मैं बेनती करनी चाहुंदा है कि सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी बहुत सत्कारयोग ने, दादूवाल साहब बहुत सत्कारयोग ने।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ 12 ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 1925 ਦਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜੇ ਜਾਂ 4 ਚ ਆ ਜੇ, ਆਉਣੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 8 ਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਏਕਤਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਲੀ ਮਰ ਮਿਟੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ कि आखिर वो कौन इनिशिएट करेगा, आखिर कौन उसकी शुरुआत करेगा कि जे बैठ के सारे ने एक विधि विधान के उत्ते गलबात करनी है,
22-23 ਸਾਲ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਰ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਬੋਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਮਪੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ